Okay, next we have an Indian aesthetics is another chapter which is by V. Raghavan's Use and Abuse of Alamkara. And before that, we shall have a look on what is aesthetics. So, this particular word, aesthetics, is that of a Greek origin, which is earlier, which meant of pertaining to things perceptible by senses, things materials as opposed to things thinkable or immaterial. Okay, so the German philosopher Friedrich Hegel defines aesthetics as a philosophy of what the fine art. Okay, his definition encompasses architecture, music, poetry, and painting among the fine arts. So the concept of beauty, okay, the concept of beauty has been associated with aesthetics by the diverse theories of aesthetics. Okay, and the Indian context, aesthetics means the science and philosophy of fine art. Architecture and music and poetry are recognized fine arts by Indian aestheticians. Okay, aesthetics could be considered a science since it relates with the technical aspects, the constituents, and the experience imparted by a work of art. Moreover, aesthetics is associated with the divinity or the divine that is realized through our senses. So when we talk about Indian aesthetics, that is predominantly associated with three art forms. We have seen this earlier. What are the three art forms in Indian aesthetic dominance is poetry, music, and architecture. And the correlated three schools of philosophy, we have seen this Rasa, that is a Brahmavada poetry, and Nada Brahmavada music, and Vastu Brahmavada architecture. So poetry is regarded the highest form of art, and drama is deemed the highest form of poetry because the various incidents of life are effectively represented in drama. So drama is unique in that it allows both the visual and auditory senses. Since drama was written in the verse form in early times, drama is a tantamount to poetry in Indian classical context. So we have seen while discussing Reza that Bharata Muni, the 3rd century CE, in Natya Shastra affirms the superiority of drama. So that is the reason why most of the Indian theories have primarily been advocated in relation to the dramatic art. So while we discussed on the Indian poetics is what we call Indian aesthetics. So that is include explanations on literature, the genres of literature, the function of literature, the contribution of poets and creative writers, the nature of aesthetic experience, the figurative language, style, decorum, the qualities of a person who enjoys literature, apart from several issues ranging from appreciation, judgment, evaluation of work of art to propounding fresh insight into theory and criticism of literature. So when we think about the evolution of Indian poetics, so we can trace back down to the Veda. Okay, so that is the sages realized the importance of using sounds with the proper pitch and intonation. So we have seen this while we discussed the class of linguistics. Okay, so it was the Vedas or the rishis, they realized the importance of using sounds with proper pitch and intonation and employing appropriate knowledge of language. So all these have a connection with the Indian poetics that have been incorporated in the various branches of Indian aesthetics. So we have here Raza. So Bharata Muni also briefly comments on the other issues concerning literature, like merits, that is guna, dosha, and the figure of speech like alamkara, lakshana. So that is in his work Natya Shastra. So details about the construction of theatre, gestures of limbs, that is കൈ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, പോസ്റ്റേഴ്സും ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഭാവങ്ങളും അഭിനയ realism and stylization among others are also explained in a wide manner. So that is
അപ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഭാമ ദാറ്റ് ഈസ് ദ 7th centuryയിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പാരൻ്റ്ലി ദ ഫോർമോസ്റ്റ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് പോയറ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രം കശ്മീരിൽ നിന്നാണ്. അതായത് ഗ്ലോറിഫൈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് പോയട്രി ആൻഡ് കൺക്ലൂഡ്സ് ദാറ്റ് എലക്വൻസ് ഡിവോർഡ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് പോയറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് വർത്ത്ലെസ്. അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് ആ ഒരു പോയറ്റിക്സിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ പോയറ്റിക്സിന് ഇന്ത്യൻ എസ്തറ്റിക്സിലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള യൂസ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് ഓഫ് അലങ്കാര, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഇന്ത്യൻ പോയറ്റിക്സും ഇന്ത്യൻ എസ്തറ്റിക്സും ദാറ്റ് ഹാവ് ഗെയിൻഡ് ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റീച്ച്ഡ് ഗ്രേറ്റ് ഹൈസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഒരുപാട് പേര്. ഇപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ കാണുന്ന 2 പേരുണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന 2 ആൾക്കാരാണ്, അഭിനവ് ഗുപ്ത, ആനന്ദവർദ്ധന. സോ ആനന്ദവർദ്ധന ഒരു 9th century ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രീറ്റി, കുറേ പേര് ധന്യലോക, കാവ്യലോക, സഹൃദയാലോക. സോ സഹൃദയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വേർഡ് പർട്ടിക്കുലർ യൂസ്ഡ് ഇൻ രാമായണത്തിൽ. പിന്നെ കാളിദാസിൻ്റെ കുമാരസംഭവം ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് എ സിമ്പത്തറ്റിക് പേഴ്സൺസ് ആസ് ദ റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ടെക്നിക്കൽ സെൻസ് ഓഫ് എ കോമ്പറ്റൻറ്റ് റീഡർ ഓഫ് എ പോയട്രി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോണത് രാഘവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുടെ ആളുടെ ഒരു വർക്കാണ് യൂസ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് ഓഫ് അലങ്കാരയിൽ. സോ അലങ്കാരാസ് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ പോയട്രി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ടു ഹൈറ്റൺ ദി ഇഫക്റ്റ് ടുവാസ് ഇറ്റ് ദ പോയറ്റ് ടു സേ സംതിങ് മോർ പ്രൊവിഡൻ്റ്ലി. അപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു റെഫറൻസിലാണ് എന്താ പറയുക അലങ്കാരാസ് പോണത് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കുങ്കുമ രസഭാവപര ആയിരിക്കണം. സോ അലങ്കാര പറഞ്ഞാൽ രസഭാവം ഉള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ രസ എന്താണ്, വക്രോക്തി എന്താണ്, വ്യഞ്ജന എന്താണെന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് the earlier Indian aesthetics ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വിച്ച് ഇസ് കംസ് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ എസ്തറ്റിക്സിൽ വരുന്ന അവസാനത്തേതാണ് ദിസ് എന്താണ് അലങ്കാര. സോ യൂസ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് ഓഫ് അലങ്കാര, എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിൽ അലങ്കാരാസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയണത്. ഇനി ഇവിടെ പറയുമ്പം സോ പോയട്രിയിലാണ് മെയിനായിട്ട് അലങ്കാരാസ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ പോയട്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങണത് തന്നെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്, ലൈക്ക് so as not a mere thought or emotion Allah, for there are proper subjects for psychology and aimed branches of science. Poets present to us the charming aspect of facts which are by themselves unattractive. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അൺഅട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോയറ്റ്സ് അവർ പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് യു വുഡ് ഫീൽ ലൈക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലാംഗ്വേജ് of poetry is different from the ordinary language. It is embellished with appropriate use of figures of speech. Figures of speech make language elegant അല്ലേ. കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക എലഗൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താണ്, ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജിനെ കുറച്ചുകൂടി എലഗൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയേണ്ട പോയട്രി ഡസ് നോട്ട് റിവീൽ ട്രൂത്ത് ഇൻ ലോജിക് ബട്ട് ഇൻ ലൈറ്റ് ആണ്. സോ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലെയ്ഹാണ്ടിൻ്റെ ഒരു വാക്യത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ, ദാറ്റ് പോയട്രി ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ആർ നെസസറി ടു ദ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഈവൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫാക്ട് അല്ലേ. സോ നാച്ചുറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കോൾഡ് സഭാവോക്തി ഈസ് എ പ്ലെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. എ ഫിഗർ സ്പീച്ച് ഇസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഓർഡിനറി മോഡ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ടു അച്ചീവ് ഗ്രേറ്റ് ഇഫക്റ്റ്. ഓൾ പോയറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവോൾവ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി. അതിനെയാണ് അലങ്കാര എന്ന് പറയാം. സോ പോയട്രിക്ക് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോം ഇല്ലാതെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇപ്പോൾ അലങ്കാര പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയ ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ഭാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ നേരത്തെ കണ്ടു. പിന്നെ അപ്പയ ദീക്ഷിത another poetician of that period has given 125 അലങ്കാരാസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ എന്താ പറയുക, ഇതിനെ ആനന്ദവർദ്ധന നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ആനന്ദവർദ്ധനയുണ്ട്, അഭിനവ് ഗുപ്തയുണ്ട്, 2 പേര് മെയിനായിട്ട് പോളിറ്റിക്സിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ വെൻ അലങ്കാരാസ് ഓർ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ജുഡീഷ്യസ്ലി ദേ ആർ ദ സോൾ ഓഫ് പോയട്രി.
അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആനന്ദവർദ്ധന ആയിക്കോട്ടെ അഭിനവഗുപ്തി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യൻ എസ്തറ്റിക്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ജുഡീഷ്യസ്ലി എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലങ്കാരാസ് എന്ന് എന്തായിട്ട് പറയാം, സോൾ ഓഫ് പോയട്രി പറയാം. സോ അഭിനവഗുപ്ത പറയണത് എന്താണ്, സെയിം തോട്ട് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് അലങ്കാരാസ് ആർ ദ സോൾ ഓഫ് പോയട്രി ആൻഡ് നോട്ട് മിയർ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർണമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല. സോ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ അലങ്കാരാസ് ക്യാൻ ബി പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻ ആസ് ദ ഇന്നെവിറ്റബിൾ ഇൻകാർണേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എൻ ഐഡിയ എംബോഡീസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകാർണേഷനാണ്, ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകാർണേഷനായിട്ട് നമുക്കതിനെ പറയാം. അതിനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് ടു ഭാവ, Hava. So spontaneous expression of emotion of a woman, but not to her ornaments like bracelet, armlet അല്ല. So ആനന്ദവർദ്ധന നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അലങ്കാരാസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ശരീര ഓർ ദ ഔട്ടർ ബോഡി അല്ല, ബട്ട് ശരീരി എന്നാണ് പറയണത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാണ്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അലങ്കാരാസ് ഇസ് ഓർഗാനിക് ആണ്, സ്ട്രക്ചറലാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്കൻ ടു കുങ്കുമ. സോ കുങ്കുമം ഇടില്ല, സ്മിയർഡ് ഫോർ ബ്യൂട്ടി, അതിനാണ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബോജ അലങ്കാരാസിനെ 3 കാറ്റഗറീസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അലങ്കാരാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശബ്ദ, ദാറ്റ് ഈസ് വേർഡ്, ബാഹ്യം ആൻഡ് അർത്ഥം. സോ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡാണ്, ബാഹ്യ. അർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഭ്യന്തരമാണ്, ആൻഡ് ശബ്ദാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാഹ്യാഭ്യന്തര എന്ന് പറയുന്നത്. ശബ്ദ, അർത്ഥ ആൻഡ് ശബ്ദാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ ശബ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാഹ്യമാണ്, അർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഭ്യന്തരമാണ്, ശബ്ദാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാഹ്യാഭ്യന്തരമാണ്. സോ ഫസ്റ്റത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശബ്ദാലങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സിനൊപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂമാലേനോടൊക്കെ ഉപമിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ശബ്ദാലങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ്, ഗാർലാൻഡ് ആൻഡ് സോ ഫോർത്ത്. സെക്കൻഡ് അർത്ഥ. അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ്, ഇൻറ്റേർണലാണത്. സോ നമുക്കതിനെ ബോജ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലീനിങ് ദ ടീത്ത്, മാനിക്യൂറിങ്, പുട്ടിങ് അപ്പ് ദ ഹെയർ, അങ്ങനെയാണ്. സോ തേർഡ് ശബ്ദാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാരിങ് വിത്ത് കുങ്കുമ, ബാത്ത് അല്ലേ, കുളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്മിയറിങ് വിത്ത് എന്താ ലൈക്ക് കുങ്കുമ ആൻഡ് സോ ഓൺ, അങ്ങനെ പറയാം. സോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ഫോർ നത്തിങ് ഈസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ്. ആരും ഒന്നിനെ കൂടുതലാക്കി പറയില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അർത്ഥാലങ്കാരമാണ് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ് പറയുന്നത്. സോ മിയർ തോട്ട് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് മേക്ക് ഓൺലി ഫിലോസഫി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. ദേ ബിക്കം പോയട്രി ഓൺലി വെൻ ദേ ആർ എംബെലിഷ്ഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് അലങ്കാര. സോ an important aspect of poetry is that it is charming and beautiful. Alankaras allow poetry to express ideas in a different manner from the ordinary use of language. അപ്പോൾ സാധാരണപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ആര് സഹായിക്കും? അലങ്കാരാസ് സഹായിക്കും. സോ ആനന്ദവർദ്ധന പിന്നെയും പറയുന്നത് that when figures of speech are directly expressed, they are like ornaments worn over the body, but when they are indirectly expressed or suggested, they make poetry even more beautiful and become the soul of poetry. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, ഡെലിബറേറ്റ് യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഇടാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കുറേ ഇടുക, എന്നാൽ അത് ഡെഡ് ബോഡിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇട്ട പോലെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം അലങ്കാരാസ് ഒരു പോയട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആനന്ദവർദ്ധന പറയും. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ബോജ എത്രയായിട്ടാണ് തിരിച്ചത്? 3 അലങ്കാരാസായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ബാഹ്യ, അഭ്യന്തര ആൻഡ് ബാഹ്യാഭ്യന്തര. സോ ബാഹ്യ അലങ്കാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശബ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ് ആണ്, ദർ എക്സ്റ്റേണൽ അലങ്കാരമാണ്. ആഭ്യന്തര അലങ്കാര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥയാണ്, ദ ഇൻറ്റേർണലാണ്. ബാഹ്യാഭ്യന്തര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശബ്ദാർത്ഥയാണ്. ബാഹ്യ അലങ്കാര ആർ ലൈക്ക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഡ്രസ് വോൺ ഓവർ ദ ബോഡി. ആഭ്യന്തര അലങ്കാര ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ ഡെക്കറേഷൻസ് ലൈക്ക് ക്ലീനിങ് ദ ടീത്ത്. ബാഹ്യാഭ്യന്തര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷൻ ഓൺ ദ സ്കിൻ, അപ്ലൈയിങ് കുങ്കുമം ഒക്കെ ഇടുന്നതാണ്. സോ ഇനി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് രാഘവൻ പറയുന്ന ഇതാണ്, ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ പോയട്രി. ഒരു പോയട്രിയിൽ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്യൂട്ടിയിൽ എത്താൻ പറ്റുക ഔചിത്യമാണ്. ഔചിത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് പോയട്രിക്ക് ഒരു എംബലിഷ്മെൻ്റാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള എല്ലാ സ്വർണ്ണങ്ങളും വാരി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക, അതിന്
ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഇല്ല. സോ അപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ആണ് അതിന് ബ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫോർ ഔചിത്യ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഔചിത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫോർ ഔചിത്യ, ദ തിങ് ടു വിച്ച് അതർ തിങ്സ് വുഡ് ബി മെയ്ഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. സോ രസ അവിടെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഔചിത്യം ഉണ്ടാവണം. സോ എന്താ പറയുക, അതർവൈസ് ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഓൺ എ ഡെഡ് ബോഡി ആയി മാറും. സോ സച്ച് എ കേസ് ഇൻ അബ്യൂസ് ഓഫ് അലങ്കാരാസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഔചിത്യം ഇല്ലാത്ത അലങ്കാരാസ് ഒരു വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, ലൈക്ക് ഡെഡ് ബോഡിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറേ ഓർണമെൻറ്റ്സ് വെക്കണ പോലെ. സോ അലങ്കാര ഷുഡ് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു അർത്ഥ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എന്നാൽ മാത്രമേ രസ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആനന്ദവർദ്ധനയുടെ റൂൾസ് ഉണ്ട് യൂസ് ഓഫ് അലങ്കാര. സോ അലങ്കാര ഷുഡ് ബി സബോർഡിനേറ്റഡ് ടു രസ ആയിരിക്കണം. റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് രസ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് അലങ്കാര ഷുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ അച്ചീവിങ് ദിസ്. അപ്പോൾ രസ ആയിരിക്കണം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. സോ അപ്പോൾ രസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അലങ്കാരാസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂൾ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഭാവ ഓർ ഇമോഷൻ ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത്. അപ്പോൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ്, ഏത് ഇമോഷനിലാണ് ആ പോയം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലങ്കാരാസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നാച്ചുറലി ഈസിലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്പോസിഷൻ ഓൺ ദ പോയം. സോ ഇപ്പോൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്യണതാവരുത്, ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പോയറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എൻ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അലങ്കാരാസ്. അപ്പോൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഫേർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. സോ ആൻഡ് അത്രയാണ് പറയണത്. പിന്നെ ക്ഷേമേന്ദ്ര പറയണത് ഒരു ലൈനുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ആനന്ദവർദ്ധനയുടെ ആ റൂളിനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ornaments are ornaments, excellence are excellence, but aujitya is the life of rasa ensouled kavya. Just as the body becomes a carcass പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ആവണ പോലെ, and ornaments are of no use on a dead body, alankaras of a new use without aujitya. And aujitya പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അലങ്കാരാസിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. പേൾ നെക്ലസ് ക്യാൻ ആഡ് ബ്യൂട്ടി ടു ഫുൾ ബോസം ഓൺലി. സിമിലർലി alankaras can beautify only when it is appropriate to artha through it to rasa. But when a great poet concentrates on rasa, ഹാർമണി ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നസ് വിൽ നാച്ചുറലി ഫോളോ. അപ്പോൾ ഒരാൾ രസയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഔചിത്യം ഉണ്ടാവും. ഔചിത്യത്തിൽ കൂടി അയാൾ എന്തും പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, അലങ്കാരാസും യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇഫ് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഫിഗേഴ്സ്, അലങ്കാരാസിൽ മാത്രമാണ് ആൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയട്രി ബിക്കം ഇൻഎഫക്റ്റീവായി മാറും. സോ അലങ്കാരാസ് ബിക്കംസ് ഡെക്കറേറ്റീവ് വെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റിയലൈസ് ദ ചീഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്, ഭാവം, രസയും. സോ ജസ്റ്റ് ആസ് വെയറിങ് എൻ ഓർണമെൻറ്റ് ഓർ ലേയിങ് ദം ഇസ് ആറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് പോലെയാണ്. അലങ്കാര സജസ്റ്റ് ഭാവയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് എവർ ആഡ്സ് ടു ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ മെയിൻ തീം ഇസ് അലങ്കാര. സോ എന്ത് മെയിൻ തീമിന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അലങ്കാരാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എനി അലങ്കാര ദാറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു ആഡ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ തോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ദ പോയറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ no use ആണ് പറയുന്നത്. When a man describes a scene that has impressed him deeply, he does not mention all the details, but he expresses the emotion aroused him by the scene. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ സപ്രസീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് തന്നെയാണ്. ഹി റിസോർട്ട് ടു റെപ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ഇമേജസ്. സിമിലർലി ദ പോയറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ഹിസ് കമ്പാരിസൺസ് ആൻഡ് ഹിസ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രോസ് ഫിഗറേറ്റീവ് വെൻ ഈസ് ഓവർവെൽംഡ് വിത്ത് ഇമോഷൻ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇമോഷൻ അങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും അല്ലേ. സോ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു സിമ്പിൾ ഓർ ഓർഡിനറി ടു ഇംപ്രസ്, നീഡ്സ് ഫിഗറേറ്റീവ് എംബലിഷ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ആനന്ദവർദ്ധന അങ്ങനെയാണ് ആ റൂൾസ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് അലങ്കാരസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ് ഹിസ് സ്ട്രെസ്സസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സബോർഡിനേറ്റഡ് ടു രസ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു എയ്ഡ് ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് രസ ആയിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ് ഇറ്റ് ഷാൽ മോണോപ്ലൈസ് നീദർ ദ പോയിറ്റ്സ് എനർജി നോർ ദ റീഡേഴ്സ് മൈൻഡ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു സജസ്റ്റ് രസ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ബോൺ അലോങ് വിത്ത് ദ പോയിറ്റ്സ് പോർട്രയൽ ഓഫ് രസ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നാച്ചുറലി വിത്ത് ദ പോയിറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് നോ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടു. സോ വെസ്റ്റേൺ റൈറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടർ പാറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരെല്ലാത്തിനെയും ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്
തന്നെ ആ പോയിറ്റ്സിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ആൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് ഒരു പോയട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പം എന്താവാനാണ് അത് പാടില്ലാത്തത്? അലങ്കാരാസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആവാനും പാടില്ല, എലാബറേറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസ് ആവാനും പാടില്ല. സോ ഇമോഷൻസ് വെൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സങ്കടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സ്വെൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് എക്സ്പ്രസീവ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് അലങ്കാരാസ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ലംബറ്റ് ഇൻ അയോധ്യ. അതാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക രാമായണത്തിലെ കാര്യം പറയുന്നത്. സോ അയോധ്യൻ്റെ ഇറ്റ്സ് ഭാരതാസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ദ രാമായണം. സോ ഇവർ വിളിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ച് രാമനില്ലാതെ തിരിച്ച് എന്താ പറയുക ഭരതൻ തിരിച്ച് അയോധ്യയിലേക്ക് വരികയാണ്. സോ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഉണ്ടാവുക. സോ കാളിദാസിൻ്റെ വർക്ക് അവിടെ എബൗണ്ട് ഇൻ ഫിഗേഴ്സ് റഷിങ് ടു ദ പോയറ്റ്സ് പെൻ വെൻ റസ ഓവർവെൽംസ് ഹിസ് മൈൻഡ്. അപ്പം രാമായണത്തിലെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി വെൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ യൂസ്ഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നീഡഡ്. സോ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെക്ഷൻ സുന്ദരകാന്ഡാണ്. ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആർ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ്ഡ് ടു ഇവോക്ക് അദ്ഭുത രസ വേർ നോ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ക്ലോസിംഗ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ആര്യകാന്ഡ രാമ ലാമൻസ് ലോസ് ഓഫ് സീത. അപ്പോൾ ഓരോ എന്താ പറയുക ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് കാളിദാസൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ കാളിദാസ വാസ് ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഫ്രം ദ രസ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാൻഡ് വൈൽ കമ്പോസിങ് പോയം. സോ പിന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമീക്ഷയാണ്. സോ ഇപ്പോൾ സമീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പോയറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ രസ. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ രസയിൽ ഇങ്ങനെ മതിമറന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം, അയാളുടെ ജീനിയസിനെ പുറന്തല്ലാണ്. സച്ച് ഫിഗർ വിൽ നോട്ട് ഒക്കർ ടു ഹിം. ഈവൻ ദോസ് whom he such figures fail to occur naturally can employ them effectively with discrimination. അപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഡു നോട്ട് കം നാച്ചുറലി ടു റൈറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പം ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നാച്ചുറലി ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി വരുന്നില്ല. സോ ദേ ക്യാൻ എംപ്ലോയ് ഇറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ബൈ പ്രാക്ടീസിങ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ യൂസ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി വന്നിട്ടില്ല നാച്ചുറലി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര അല്ല സ്കിൽഫുള്ളി അതെന്ത് ചെയ്യണം, എംപ്ലോയ് ചെയ്യണം. സോ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അറിയണം, എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അറിയണം. ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സമീക്ഷ. അപ്പം skillful discrimination of where to use alamkaras if it is does not comes naturally വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്കിൽഫുള്ളി അതെങ്ങനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവറാണ്. ജഡ്ജിങ് വെദർ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക, സമീക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ദ പോയിറ്റ്സ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അലങ്കാരാസ് ഹാവ് ടു ബി സബോർഡിനേറ്റ് ടു ആൻസിലിയറി ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ രസ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ആദ്യം നിൽക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നാവിൽ വരേണ്ട ഫ്ലേവർ ഏതായിരിക്കണം, രസമായിരിക്കണം. സോ പിന്നെയാണ് രസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കണം ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. ദേ മസ്റ്റ് നോട്ട് എന്താ പറയുക അസ്യൂംഡ് ദ മെയിൻ റോളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പാടില്ല. സോ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് അലങ്കാര ഷുഡ് എലിമിനേറ്റ് ഫ്രം ദ രസ ദാറ്റ് ദ റൈറ്റർ അണ്ടർഗോസ് വൈൽ കമ്പോസിങ് ദ പോയം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐഡിയ ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. അലങ്കാരാസ് ഹൈറ്റൻ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പോയട്രി. സോ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് അലങ്കാരാസിൽ യൂസ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് ഓഫ് അലങ്കാരാസിൽ പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ സമീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിയറിയിൽ ആനന്ദവർദ്ധനെയാണ് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവറിനെയാണ് സമീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. സെർട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ അലങ്കാരാസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം മസ്റ്റ് ബി ആൻസിലിയറി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻസിലിയറി പറഞ്ഞാൽ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കണം. നെവർ ബിക്കം പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആവരുത്. poet must never lose sight of the main theme and figure must be employed only in accordance with the main idea. സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് മസ്റ്റ് നെവർ ബി ഓവർ വർക്ക്ഡ് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല, കുറേ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെന്താ ഒരു സെക്കൻഡറി പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അലങ്കാരാസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. സോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം നമ്മൾ എത്തുന്ന കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈദർ പ്യുവർ ഇമോഷനോ തോട്ടോ മിയർ ഫോം മാത്രമല്ല അല്ലേ. സോ അലങ്കാരാസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളത്, എയ്ഡ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് ടു ബ്രിങ്ങിങ് ഔട്ട് അയാളുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിനെ കാണിക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ കുറേ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും ഹൈബബോളും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അലക്കാനുള്ളതല്ല എന്ത് പോയട്രി. സോ ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് രസ
is heighten the effect of aimed at. അപ്പോൾ രസ ഫിൽഡ് ഹാർട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഔചിത്യം അലങ്കാരമൊക്കെ നാച്ചുറലി വരും, ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി വരും. സോ ഇത് വന്നില്ലെങ്കിലാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, സമീക്ഷ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ neither അലങ്കാര nor poetry can be judged from ഒരു utilitarian point of view. So nature is the creation of God's ലീല ആൻഡ് പോയട്രി ഇസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ പോയറ്റ്സ് ലീല. അപ്പോൾ എല്ലാതും എന്താണ്, ഗോഡിൻ്റെ ക്രിയേഷനാണ് നേച്ചർ എന്ന പോലെ തന്നെ പോയറ്റിൻ്റെ ക്രിയേഷനാണ് എന്ത്, പോയട്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പോയറ്റ്സ് ലീലയാണ് എന്ത്, പോയട്രി. ദാറ്റ് എവ്രിതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് എവ്രിതിങ് ദാറ്റ് ഷുഡ് കം വെരി നാച്ചുറലി ടു ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ്. സോ അതാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു പോയട്രിയിൽ അലങ്കാരാസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വിധം, അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസ്ഡ് ആവണം എങ്ങനെയാണ് അലങ്കാരാസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ രാഘവൻ ഈ ഒരു എസ്തറ്റിക് തിയറി ഓഫ് അലങ്കാരാസിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ, hope you understand it. Thank you.